નમસ્કાર, હું છું પ્લેન સાદ અને જનાદેશ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અગાઉ જનાદેશ ન્યૂઝ પર સર્વે કરીને ગુજરાતના લોકોના મનમાં શું છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો। આ સર્વેમાં ગુજરાતમાં ભાજપની સરકાર બનશે તેવું લાગી રહ્યું છે। સર્વેમાં ભાજપને ગુજરાતમાં વધુ બેઠકો મળવાની ધારણા હતી, કોંગ્રેસને અને આપને ઓછી બેઠક મળવાની પણ ધારણા હતી। ત્યારે જુઓ આ રિપોર્ટ અમારા સંવાદદાતા અરવિંદ રાઠોડ સાથે। આ સમયે ગુજરાતનો મતદાર શું વિચારે છે? જો તે ભાજપને વોટ આપે છે તો તે શા માટે આપશે? જો તે કોંગ્રેસ તરફ જશે તો શું વિચારીને જશે? કેજરીવાલ અને અન્યને કેટલા વોટ મળશે? આ વખતે ગુજરાતમાં કોની સરકાર બનશે? આ પ્રશ્નનો જવાબ જાણવા માટે જનાદેશ ન્યૂઝના મટીરિયલ્સના આ સર્વેમાં ઘણા લોકો સાથે વાત કરવામાં આવી હતી। સર્વે મુજબ ભાજપ સતત ત્રીજી વખત ગુજરાતમાં ક્લીન સ્વીપ કરી શકે છે। ગુજરાતમાં લોકસભાની 26 બેઠકો છે। આ તમામ બેઠકો ભાજપના ખાતામાં આવી શકે છે। આ સાથે ભાજપને વધુ વોટ મળવાની આશા છે। અગાઉની બે ચૂંટણીઓ એટલે કે 2014 અને 2019 ની વાત કરીએ તો ભાજપે રાજ્યની તમામ 26 બેઠકો જીતી હતી। आपका नाम? मेरा नाम मनोहर सियाग है सर। मनोहर जी बताइए, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, क्या कहेंगे मार्केट में कैसा माहौल है? सर मार्केट में माहौल बहुत अच्छा है बीजेपी को लेकर। सब हम आश्वस्त हैं और बीजेपी से हम लोगों ने सारे ये मोदी जी जो गारंटी देते हैं वो पहले भी पूरी करते आए हैं और अभी आगे भी पूरी उम्मीद है कि वो पूरी करेंगे सर। पूरा विश्वास है हमें। खास करके मार्केट में कुछ मुद्दा है, टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारी भी कुछ मांग लेकर खड़े हैं, तो सर, इस मुद्दे पे कोई असर रहेगा इसी इलेक्शन? नहीं सर, इसमें कोई मुद्दा नहीं है। एमएसएमई की जो मुद्दा चल रहा है, जो चर्चा चल रही है, वो व्यापार के लिए अच्छी बात है कि 45 दिन में जब पेमेंट होता है तो अच्छी बात है ना। व्यापार स्मूथली चलेगा, सबका रोटेशन आएगा, सबका पेमेंट आएगा और व्यापारी जो नीचे के व्यापारी और एक चैनल है वो उसमें एक सही सिस्टम बन जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, इसका पॉजिटिव ही इफेक्ट होगा, नेगेटिव नहीं होगा सर। तो इस चुनाव में क्या लगता है आपको, कितनी सीटें से सर इस बार 400 पार, पक्का 400 पार। आपका नाम? मुकेश डागा। मुकेश जी बताइए, अभी जो इलेक्शन का माहौल आया है, नज़दीक में है, क्या कहेंगे, किस तरह का मतदाता है वो किस पे जाएंगे? देखिए, ये जो सूरत है वो हमेशा बीजेपी की तरफ ही रहा है। यहाँ पे उम्मीदवार जैसे भी चेंज हुए, दर्शनाबेन के जगह मुकेश दलाल आए हैं, तो यहाँ पर तो पार्टी और मोदी जी को दे के यहाँ पे वोट दिया जा रहा है। और आप ये टेक्सटाइल मार्केट की बात हमारा क्या करने हो, तो टेक्सटाइल मार्केट में हमारे जो भी समस्या आती थी पहले, तो वो हमारे सांसद जी हमारे साथ में जाके हमारी दिल्ली तक हमारी मांग उठाते थे और हमारे हमेशा काम में आते ही थे। लेकिन अभी जो हमारे एक बहुत बड़ा पेच आ गया है एमएसएमई को लेके, जो एक तरह से समझ लो कि 2 महीने में इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों को जानकारी, उनको भी इसकी पूरी जानकारी है नहीं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसकी हमने काफ़ी रजूआत की है, सब कुछ किया, लेकिन अभी आचार संहिता लग गई है। तो इसमें हमारा मानना था कि चलो ये जो एमएसएमई का 43BH क्लोज जो आया है, तो हम चाहते थे 1 साल आगे के लिए हो जाए, तो उसमें हमको काफ़ी व्यापारी को राहत मिलती है। लेकिन अभी तो टाइम है नहीं, आचार संहिता लगी, तो इसमें हो नहीं सकता। लेकिन व्यापारियों को फिर भी आशा है, जो भी यहाँ पे सांसद आते हैं करते हैं, तो वो हमेशा व्यापारी जो है हमेशा सत्ता पक्ष के साथ में रह के ही चलता है। मार्केट के व्यापारी किस जगह पे जाएंगे शायद? मार्केट के व्यापारी देखो हमेशा सत्ता पक्ष में साथ में रहना चाहते हैं। और जो अभी टाइम है जो, तो इसमें यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन एमएसएमई को लेके व्यापारी में थोड़ा सा रोष है। तो अब उसका चुनाव परिणाम में क्या असर आएगा वो तो आने वाले समय में बता पाएंगे। अभी उसके बारे में कुछ कहना जल्दबाज नहीं होगा। મારું નામ મનોજ લીંબાણી। શું કહેશો, આવનારું ઇલેક્શન નજીક આવી રહ્યું છે, મતદાતાનો શું મૂડ દેખાઈ રહ્યો છે? આવનારું ઇલેક્શન ખૂબ સારું રહેશે, કારણ કે મતદાતાઓ મૂડ બનાવીને બેઠા છે। જે મોંઘવારી છે, બેરોજગારી છે, વીજળીના પ્રશ્નો છે, અહીંયા સુરતમાં ખાસ રત્ન કલાકારોના પ્રશ્નો છે, અને ટેક્સટાઇલમાં અનેક પ્રશ્નો છે, ચીટિંગથી માંડીને। અને અહીંયા પોલીસ સ્ટેશનમાં આપણે રજૂઆત કોઈ પણ કરવા જઈએ ને તો સૌથી મોટો પ્રશ્ન ગણાવે છે ચીટિંગનો। આ બધા અનેક પ્રશ્નો છે, કિસાનોના પ્રશ્નો છે। બીજું કે એની જે ચાલુ સરકારની તાનાશાહી છે એની વિરુદ્ધમાં જે લોકો મૂડ બનાવીને બેઠા છે, ઇન્ડિયા ગઠબંધનને સાથ આપવા ખૂબ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। આ વખતે મતદાર ફેરવશે રીતે? ચોક્કસ સાહેબ, મતદાતા હવે 10 વર્ષ સુધી રાહ જોઈ કે 2014માં આવક ડબલ થશે ખેડૂતોની, કે કાળું ધન આવશે, કે 2020માં આવશે, અને 2022માં આ પ્રોજેક્ટ બુલેટ ટ્રેનના ચાલુ થઈ જાય અને ખેડૂતોની આવક ડબલ થઈ જાય, અને વગેરે વગેરે પ્રશ્નોની રાહ જોઈને બેઠા હતા અને ખૂબ વિશ્વાસ કર્યો। હવે આગળ વિશ્વાસ થાય એવું નથી ને હવે અધીરા થઈ અને હવે એની વિરુદ્ધમાં જ મતદાન કરશે 100%। આપણું દિનેશભાઈ સાવલિયા। દિનેશભાઈ, શું કહેશો, આવનારું જે લોકસભાનું ઇલેક્શન છે કઈ રીતનું માહોલ લાગે? આવનારી
જે લોકસભાની ચૂંટણી છે સામાન્ય લોકોની અંદર એકદમ નિરાશા છે. એ નિરાશા એટલા માટે છે કે ભૂતકાળની અંદર જે પાર્ટીઓ હતી એક વિચારધારા સાથે લડતી હતી, ચોક્કસ લોકોના હિત માટે અમારી સરકાર બનશે એ વચનો આપવામાં આવતા હતા. પણ વર્તમાન ગુજરાત અને દેશની જે પરિસ્થિતિ છે, પાર્ટી તોડવાની જે એક પરંપરા ચાલુ થઈ છે, એટલે જે વિચારધારાવાળી વાત હતી એનો છેદ બિલકુલ અહીંથી ઉડી ગયો છે. બીજું કે છેલ્લા 10 વર્ષથી જે શાસન છે, દર વખતે ચૂંટણી આવે અલગ અલગ સ્લોગનો લઈને આવવામાં, અલગ અલગ વાયદાઓ અને વચનો લઈને આપવામાં આવતા હોય છે. 2 કરોડ લોકોને રોજગારી આપવાની વાત હોય, ખેડૂતોની આવક ડબલ કરવાની વાત હોય, કાળું નાણું પાછું લાવવાની વાત હોય, મોંઘવારી ઘટાડવાની વાત હોય. આ બધી વાતો પોકળ સાબિત થઈ. હવે તો ત્યાં સુધી થઈ ગયું છે કે જે મતદારો છે જાણે કોઈ રાજકીય પાર્ટીના ગુલામ હોય. ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલી અહમમાં આવી ગઈ છે કે અમે દરેક સીટ 5 લાખથી જીતવાના છે. એટલે એનો મતલબ શું? કે મતદારો તમારા ગુલામ છે? આ લોકશાહી છે, જે મતદારો નક્કી કરશે, એ મતદારોનો અધિકાર છે. અને લોકોમાં ખૂબ નિરાશા છે. નિરાશા મેં કીધું એટલા માટે છે કે જે ચૂંટણીઓમાં કહેવામાં કંઈક અલગ આવે છે અને ત્યાર પછી સત્તામાં આવ્યા પછી કંઈક અલગ કામ કરવામાં આવે છે. આજે લોકો પાસે ધંધા રોજગાર નથી. ટેક્સટાઇલની વાત હોય, રત્ન કલાકારોની વાત. આજે જ વરાછા અમરોલીની અંદર 2 સગ્ગા રત્ન કલાકાર ભાઈઓ આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ હોવાના કારણે આત્મહત્યા કરી છે. તો આના માટે જવાબદાર કોણ? ટેક્સટાઇલની પરિસ્થિતિ તમે જુઓ. વિદ્યાર્થીઓ દેશ છોડીને બહાર જાય છે. એનો મતલબ શું? એટલે લોકોમાં એક નિરાશા છે અને મતદારો અત્યારે એટલા અસમંજસમાં છે કે આવનારી ચૂંટણીની અંદર શું કરવું શું ન કરવું. એટલે પરિણામ ખૂબ ચોંકાવનાર આવશે. શું લાગે છે મતદાતા હોય છે કઈ રીતનું સમીકરણો જોતા હોય કે કેવા મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈને મત કરતા હોય છે? હું જો વાત કરું તો લોકો બેકારી, મોંઘવારી, શિક્ષણના પ્રશ્ન છે, આરોગ્યના પ્રશ્નો છે, જે દિવસે ને દિવસે વિકરાળ બનતા જાય છે. એક બાજુ લોકોને ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે, બીજી બાજુ આવક ઘટી રહી છે. એટલે ખૂબ વિચાર અને મંથન કરી જે કોઈ પક્ષ એની સાચી વાત લોકો સુધી વધારેમાં વધારે સારી રીતે પહોંચાડશે, ચોક્કસથી મતદારો એને જીતાડીને મોકલશે. પણ એક બાજુ પ્રપંચની રાજનીતિ છે, એક બાજુ સત્યની રાજનીતિ છે. એટલે હવે જોઈએ છે કે લોકો કોને મેન્ડેટ આપે છે. પણ ફરીથી કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે અહમમાં આવી ગઈ છે, કોઈ પણને ટિકિટ આપો, કોઈ પણ પક્ષમાંથી લાવીને લડાવી દો. એટલે પહેલાં તો જે પક્ષો તોડી રહી છે ભારતીય જનતા પાર્ટી, એટલે લોકશાહી ખતમ કરી રહી છે. વિપક્ષ નહીં રહેવા દેવાનો. એટલે એનો મતલબ શું? સીધો સાધો કે લોકોનો અવાજ દબાવવાનો, લોકોનો અવાજ બહાર ન આવે, લોકોની પીડાઓ હોય, લોકોની તકલીફો હોય એને કોઈ ઉજાગર ન કરે. તો લોકશાહીનો કોઈ મતલબ જ નથી ને. ફરીથી એક વખત કહું, જે 5 લાખની વાત કરે છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો અહમ છે, એ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઈગો છે કે અમે કંઈ પણ કરીએ લોકો અમને જ મત આપે. એટલે આ જે રાવણ જેવી પ્રવૃત્તિ પણ હું એને કહીશ કે જેટલો રાવણને અહમ હતો એટલો જ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને અહમ આવી ગયો છે. વિજય છે. આજનો જે ચૂંટણીનો માહોલ છે એમાં એવું લાગી રહ્યું છે કે સત્તા પક્ષમાં જે ભાજપ શાસિત છે, જ્યારે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે છે પેટ્રોલના ભાવ, ડીઝલના ભાવ, ગેસના ભાવ ઘટી જાય છે. જેવું ચૂંટણી પૂરી થશે ત્યારે સીધો પાછા બાટલાના ભાવમાં અને મોંઘવારીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. અટાણે બેકારી જોઈએ તો બેકારી વધારે છે. અને જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે કોંગ્રેસના જે દિગ્ગજ અને કદાવર નેતા હતા એ ધીરે ધીરે છે એ ભાજપમાં છે ભળી રહ્યા છીએ, તો શાસક પક્ષ જે અત્યારે છે એની સામે વિપક્ષમાં કોઈ બોલવાવાળું છે જ નહીં. તો આ એકધારી સત્તા છે એ ચાલશે તો એવું લાગે છે કે તાનાશાહી જેવું થશે. તો એવું લાગે છે કે હવે આમાં કોઈ ભાજપનો અટાણે વિરોધ પક્ષમાં કોઈ છે નહીં એવું લાગી રહ્યું છે. જી, માહોલમાં શું લાગે છે લોકો જનતા ક્યાં જશે? લોકોને તો અટાણે વસ્તુ એવું છે કે સામે કોઈ એવો પક્ષ છે નહીં કે કોઈ કદાવર નેતા નથી, એટલે ફરજિયાતપણે છે એ ભાજપને ચૂઝ કરવો પડે એવું દેખાઈ રહ્યું છે. આવનારા
આવનારા દિવસોમાં રાજનીતિની દરેક ચહેલ પહેલ પર જનાદેશ ટીમની રહેશે નજર. તો રાજનીતિની તમામ અપડેટ માટે જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.